هذا وما سنتين كنت شرفي إيتهاي إن مانتا وأي تاريخ تاي سجال 8 أكتوبر عن حفلة سوني معنا فروتانكي كالفردي لبعض برلمانكي لبعض يكون فرق البلد شرفي إيتهاي إلهي مهديسه نسوق جارسيي نوذا كولنسيي يا إلهي جاسم هذا كله وعن رأى مركب وهو الرئيس مدن يالي مرويين إن سجابا ما دام وقتك وجابي هاي أنا مربحين كجسيو مرحلة هي دولتين يوحي أيضا كوبان نوقف صومي يوحى هدوس عنه يوحى محي هذي لين كرب انتبه كنتي دولات كونفور قلبات انتي ادينك اجوبتين انتي اجرتين باللبادي السنة ووحير لنا وحن نوقف صومي وعادو ترى بدن وانت هنقول شيء كريم وأي كم التهاي أرمها ديفلومانتيجا وأي حكومة دفوليسي وأصول تجشي إن مشاريع ترى بدن وديجانا ده كونفور قلبات لقى فولية صور تجلسي قارنا أي فلين قارنا أي هذا السعودان ويقول الرئيس مشروع بيولي وأنا نقولي كبلابنين ديجانا ده كلا سوماليو لكن أنا كقول يسنى إنه كونفور قلبات كبلوده مشروع 5 مليون أها ومشاريع مهم سن وهذا النص هذا ومشروع بيولي اسمها ودوينك دقمة بيدبو أيضا بقول والو قوليستي كوي آيلو أي ودي إيو كوي معمول كدقمة أي ودين إيو كوي بنجي وسمين أي وأيضا بشان دمات كده باللابان أيو وإلا إيو أفر جدة أيضا وحقيقة هاي المشاريع دي أن كقولي سنة مشاريع دا استيراد بدن ولو قوليستي أو كم دها بحنانو وجي بي ال جي وكم دها مشروع استابيليزيشن كأو شبه هذا هو سلقفلي وكم دها وقبل لوضي لا أفقوي لا يجنى على هذا مراي ولا وين يبالك استقاري وحالقوها لي وسورتقلي مشاريع كلو ترى بدن وأن هذا أنتو كتيرين كريم دذلك دولة نمذا كوفر قلبي يس حلقان كي مسؤوليته يسك صارين وزير هذا سيدا سوكله مدن يالي مرويين وعودك كذا عيسى سعطان مصيبوين وهريو كوفيد 19 عذر كيها فتهذه انتبه دولة قبلات كونفور قلبات وحيثوا بينددال إيري أيغو أو كاشانايو هيدها عالمية إيه دولة فدرالكا إلهي وانا قسم التبحيي كوفيد 19 كي ددالكي بناء لسوبيي وزارة عافيماتكي وزارة هودانية حكومة ولو استاغي سيدي لو يلي لها لو نفولين لها ثلاثة تقاطيرتا لو نراعي لها كنتي ددال بدن لسوبيي كدب maanta waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu zero yahay covid 19 arrimaha fatahaadaha oo muddo badan soo noqday haddana kuwii ugu dambeeyay oo haayay degmada Afgooye iyo ereyadeeda ugu dambeeyna uu dhibaato badan gaarsiiyay jidka isku xiro Baydhabo iyo Afgooye buundadii Tixsiile uu gooyay waxaan ku guuleysanay inaan u helno gurmad badan مشاريع بدن دولة فدرال كان أي بحسب ده شن بقولوا كنا مالا كلنا عن كجرمني دولة كونفور قلبنا أي سيدا سكر ده كلا بحيان وفد بلارن وهو جامنا أيو قدوميها برلمان كونفور قلبنا وأنا وكيل جاهنا وتجي وصاب قضي باهيها كجرة ديجان كاس يسيدا يبيها أساميين دقمة أفجوية إسلام مركزنا عن أسرنا جدي قفت هذا اللي يراهو ووزيره يقدوميالك قبلده قدوميها مركو كسر نقضي هذانا عودرنا يقدي كله وحقائق الرادين ووزيره يو قدوميها قبلك يحل معنا بيسوق جيران أي تجين أي نكسو قوليستين أساس من تيجي يسوع سمايين باهذا دبته جرته
isla markaasna hadda hadduu ilaahay yidhaah tilaabada ugu degdegta badan laga qaadahayo ay haddaba howlo ka socdaan. sidaa la socotaan mudanayaal iyo marwooyin, intii aan koonfur galbeed madaxweynaha ka ahaa aan joogay waxaan booqday deegaanada koonfur galbeed oo dhan anigoo u kuurgalayo baahiyaha iyo marxaladaha ka jiro iyo waxa ay ku nool yihiin dadkaas shacabkaas reer koonfur galbeed. meeshii ugu yareydna aan tegay hal mar, meelaha kale qaarkoodna aan ilaa 4 jeer iyo 3 jeer aan ku noqnoqday. markii aan dhagaysanay baahiyahooda ayna noo soo gudbiyeen sida ugu dhaqsaha badan aan jawaab iyo falcelin ka soo binay gobolka Bakool iyo gobolka Shabeellada Hoose iyo gobolka Baay aan ku shaqeynay. saa la socotaan gobolka Bakool waxaan ka tagnay degmada caasimadda ah ee Xudur ilaa iyo 5 jeer ayaan ku noqonay. waxaan ka fulinay oo noo suurta galay in 18 mashruuc oo adeegyada bulshada ah oo bulshada lagu horumarinayo oo iskoolo leh oo caafimaad leh oo maamul leh oo jid leh oo xaruntii maxkamadda leh oo saldhiggii leh intaba inaan ka fulino oo hore u jirin aan ka suubinay. waxaan kaloo tagnay degmada Ceelberde oo koonarka degmada ah isla markaasna aan habeenna soo joognay. waxaa ilaahay nagu guuleeyey baahidii dadka reer Ceelberde ay sheegteen oo ugu horeysay oo ahayd waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha intaba inaan jawaab degdeg ka bixinay oo noo suurta gashay. Ceelberde maanta ay leedahay baahidii biyihiina la daboolay oo ceelkii labaad la dayactiray. iskoolkii dugsiga sarena hadda dhismihiisa uu bilowday. iskoolkii dugsiga hoose dhaxana waxyaalihii baahidiisa ahayd oo u baahnaa aan dhammaystirnay oo geynay oo qalab ahaa. isbitaalkii degmada Ceelberde oo aan u tagnay asaga oo bilow ah oo inta maraayo oo ood ay ku daboolan tahay maanta waa isbitaal ilaa iyo 60 kilomitir oo isku weer looga yimaado 38 qof oo shaqaale ahna ay ka shaqeeyaan dadka reer Ceelberde. ceelkii biyaha hal ceel baa ku yaalay, ceel labaadan ka suurta gelinay. maanta waxaa ilaahay mahadiisa ceelkii labaadna inuu shaqeynayo. sidaas oo kale degmada waxaan tagnay Waajid gobolka Bakool 5 degmo ka koobnaa 2 ka mid ah waa la haystaa. 3 degmo Waajidna saas oo kale aan u tagnay, baahiyahoodan soo kormeernay. waxa laalay wixii lala suubin karay iyo wixii mashaariicda ay u baahnaayeen aan ka qaban karnay baan ka qabanay. sidaas oo kale intii ay sheegeen oo baahi ahaydo jirtay oo saldhigga iyo isbartiibada iyo iskooladii ugu horeeyay oo dhagax dhignay. saldhiggii waa la bogay, kuwa kalena hadda hawshooda socotaa. isbitaalkii MCH-kiina daawo tiro badan waa u geynay. waxayna maraysaa isbedel fiican oo maamulna waa ku sameynay. degmada Waajid maanta waxay joogtaa horumar aad u ballaaran. gobolka Shabeellada Hoose saas oo kale caasimadiisa Marko 3 jeer baan ku noqonay. 15 mashruuc baan ka fulinay oo inta hadda aan sheegayo kala ah. haddana waxaa ka socda mashruucii ugu dambeeyay xaruntii gobolka laga dhisaayo oo dhismihiisa hadda uu gabagaba yahay. uu gobolkana meesha looga shaqeyn doono xaruntii gobolka Shabeellada Hoose. sidaas oo kale caasimadda rasmiga ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed 3 jeer yaan tagnay, booqasho ku tagay oo u kuurgalnay baahiyaha iyo dhibaatada ka jirto. waxaa noo suurta galay in baahidoodii ugu badnayd sida la socoteen aan dhagax dhignay iskoolkii badda. haddana uu bilaabanayo dhismihiisa. MCH weynna loo dhisay, mashaariic kaloo tiro badanna aan ka fulinay haddana ay socdaan. degmooyinka kaloo Shabeellada Hoose aan tagnay waxaa ka mid ahaa degmada Walaweyn oo markii ugu horeysay aan booqday ahayd. runtii degmooyinka kalena waa tegi doonaa insha Allah. booqashada degmooyinkaas iyo deegaanada kulli aan ku maraayo waxay ahayd ukuurgalka iyo isdhexgalka bulshada iyo gaarsiinta dowladnimada shacabka ilaa ay meesha ugu hooseyso. runtii waxaan la dhihi karaa meel fiican yaan gaarsiinay soo gaartay. arrimaha siyaasadda waxaan aaminsanahay arrimaha siyaasadda dowlad goboleedka koonfur galbeed in horumar ballaaran aan ka gaarnay. saa la socotaan waxaan xiriir dhab ah oo dhow
oo wada shaqayn oo wanaagsan aan leenahay dowladda federaalka. waxaan kaloo sidaas oo kale xiriir iyo iskaashi iyo wada shaqayn iyo walaalnimo dhow aan leenahay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka say u dhan yihiin kulligood. waxaan noo suurtagalay saa la socotaan shirkii ka dhacay Samareeb oo 1 iyo 2 iyo 3 ahaa laguna soo gabagabeeyey caasimadda Muqdisho. waxaan ka qaadanay rool aad iyo aad muhiim u ah oo isu keenis iyo wanaag iyo wada xaajaysi iyo talo fiican ah. roolka ugu fiicnaa ayaan ka galnay arrimaha siyaasadana guulahaas waaweyn oo la taaban karaan ka jira. mudanayaal iyo marwooyin saa la socotaan arrimaha amniga isku dayo badan iyo dadaalo badan iyo diyaarin badan ayaan ka suugnay intii aan nimid laga bilaabo Afgooyo ilaa iyo 8 beel ama tuulo oo waaweyn iyo hal degmo oo degmada Owdheegle ah oo ugu dambeysay Janaale oo deegaanka ugu weyn ah. deegaanadaas yaa gacantaanada soo galay oo lagu guuleystay annaga oo iska kaashanayno ciidamada AMISOM iyo ciidamada SNA iyo ciidanka Koonfur Galbeed. intaba deegaanadaas iyo degmada Owdheegle intaba waxaan u sameynay maamul dhammaystiran oo bulshada u adeego ayna raalli ka yihiin oo ku qanacsan yihiin. waxaana heleen adeegyadii bulshada oo dhan. mashruuci haddaan idiin sheegayay oo stabilizationka laga fuliyey meel kasta oo deegaanadaas ka mid ah waxaa ka furan iskool, MCH, xaruntii maamulka uu ku shaqaynayay, saldhiggii, maxkamaddii, jidadkii iyo nalalkii kulligood waa la wada iftiimiyey. dadkaas maanta mugdigii waa ka baxeen waxay ku jiraan noloshii qabriga ahaydna waa ka tageen oo waxay marayaan nolol fiican oo adduunka ay ku nool yihiin. waxyaalaha amniga ee nooga suurtagalay oo kale waxaa ka mid ah diyaarinta ciidamada iyo qalabeyntooda. sidaas oo kale ciidamada shabeellada hoose 400 oo askari oo biliis oo la tababaray yaa tababarkoodii soo dhammaaday baa joogo. bishan Oktoobar hadday dhammaatana howlgallo ay bilaabayaan waana la qalabeynayaa waxayna qayb ka noqonayaan sugidda amniga doorashooyinka gobolka Shabeellada Hoose. Baraawo qalabkooda iyo diyaarintoodana waa la diyaariyey gacantaanada ku jiraa. waxaa ilaahay mahadiisa muddo badan inuu qalabkii ka maqnaa laakiin qalabkii hebel baa haye maaha maanta gacantaanada ku jiraa. magaalada Baydhabo la yaalaa 400 waa la qalabeynayaa waa la soo qaaday inta lagu qalabeynayaa nin kastana deegaankiisa baa lagu celinayaa. shaqada ugu horeysa ay qabanayaanna waxay noqon doontaa inay qayb ka noqdaan amniga doorashooyinka ee Koonfur Galbeed si gaar ahaaneed Shabeellada Hoose maadaama ay ciidamada Shabeellada Hoose ahayn. inta kalena waxaa la geyn doonaa goobihii loogu talagalay oo qorshaysnaayeen. mudanayaal iyo marwooyin saa la socotaan waxyaalaha ugu muhiimsanaa oo kale oo noo qabsoomay intii aan joognay waxay ahayd waxaan ku guuleysanay oo ilaahay noo fududeeyey odayaasha dhaqanka iyo shacabka reer Koonfur Galbeedna ay nagala shaqeeyeen baarlamaankii Koonfur Galbeed ee 149 ka ahaa inaan la mid noqono isteediyada kale oo nala midka ah oo aan gaarsiino 95 xildhibaan. waxaan kaloo ku guuleysanay inaan dadka shacabka reer Koonfur Galbeed iyo odayaashooda dhaqanka ayagoo iskaashanayo ay soo saaraan xildhibaano mutacalimiin ah, dhalinyaro ah, dad waaweyn ku jiraan oo waajibaadkooda gudan karo oo laguna faani karo inay soo saaraan. ayadan ilaahay mahadiisa waaye waxyaalaha ilaahay nagu guuleeyay ka mid ah. mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa inaan halkaan kaga sheego arrimaha dhaqaalaha. horumar ballaaran yaa laga sameeyey oo dhinac walba taabanayo. saa la socotaan 2017 miisaaniyadda Koonfur Galbeed sanadkii wuxuu ahaa 10,123,000. 2018 wuxuu ahaa
12 milyan iyo 300. 2019 wuxuu ahaa 13 milyan iyo 849. 2020 oo hadda aan joogno waxaa waaye 23 milyan iyo 444. waxaa kor u kacday 10 milyan yaa 11 milyan yaa sanadkii hore sanadkan miisaaniyadda kor uga kacday. waxaan ku guuleysanay in aan suurtagelino hay'adaha dawladda, xildhibaanada, wasiirada, garsoorka, shaqaalaha, ciidamada iyo cid kasta oo u shaqeysa dawladda Koonfur Galbeed inay markay bisha 1 ay tahay ay helaan xuquuqdii mushaariga ay lahaayeen ayna hal maalin labaad ku darsan yaa noo suurta gashay. haddana waxaan jecelnahay inaan kor u sii qaadno dhaqaalaha oo uu gaaro meesha hadda uu joogo laba jibaarkeeda inaan gaarsiino. hay'adaha dhaqaalahana waa ka shaqeynayaan, adinkana waxaan jecelnahay inaad nagala shaqeysaan oo aad sharciyada dhaqaalaha ansixisaan. sidaas oo kale mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa inaan kaga mahadceliyo dadaaladii 4 bilood ee aad shaqeynayseen. waxyaalihii dhaxalgalka ahaa oo muhiimka ahaa oo taariikhiga ahaa oo aad qabateen oo ugu horeeyo sharciyadii, miisaaniyaddii iyo iswaafajintii hay'adaha dastuuriga, xukuumadda iyo baarlamaanka waqtigooda, iyo sharciyadii badnaa oo ansixiseen, samayntii guddiyadii baarlamaanka, guddigii anshaxa, waqtigii yaraa oo haysateen shaqadii aad qabateenna waxaan rabaa inaan kaga mahadceliyo. waxaan kaloo rabaa inaan xildhibaanada sharaf kale uga mahadceliyo oon aad ugu farxaa markaan arko xilligii kalfadhiga la xiray oo kalfadhiga xirnaa xildhibaanada say u badan yihiin waajibaadkoodii sharciga ahaa bay guteen. nin kastoo xildhibaanada ka mid ahna wuxuu ku noqday oo uu ka muuqday deegaan doorashadii uu ka soo jeeday asagoo talo iyo waxtar iyo su-aalo iyo intaba la qaybsanayo. farxad kaloo gooni ah weeye. aad iyo aad ugu mahadsantihiin, waan kaga mahadcelinayaa. meel kastana waa laga ogyahay. ceel barday tageen oo ay ka shaqeeyeen, xudur bay tageen, Tieglow dadkii joogay oo soo qahay xildhibaanadoodii Tieglow xudur bay ugu tageen. kuwii rabdhowr waxay ugu tageen xudur. waajib xildhibaanada 2 jeer camal 3 jeer ay ku noqdeen oo saas oo kale ay u tageen. gobolka Baay saas oo kale Diinsor iyo degmooyinka kaleba waa tageen. shabeellada hoose sidaas oo kale Baraawe, Afgooye, Marko, Walaweyn intaba waa tageen ayagana, ayaga oo shacabka la qaybsanayo baahidooda oo lana wareysanayo, dibna ugu noqday oo taladii ku celiyay oo shacabkooda la wadaagayo marxaladda ay ku nool yihiin. sharaf iyo karaamay noo tahay. ayadana aad iyo aad ugu faraxsannahay. waajibaadkiinana waa gudateen, waana ku mahadsantihiin. runtii baarlamaankan wuxuu noqday astaan baarlamaan oo sharaf leh oo lagu faano. annagana aad iyo aad ugu faraxsannahay in maanta la yiraahdo baarlamaanka Koonfur Galbeed waa baarlamaanka koowaad ee baarlamaanada. waana ku faanaa mudanayaal iyo marwooyin. aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaan kaga fadhino waxaa waaye waxaa yaallo oon diyaarinay sharciyo inta sharciyeedyo badan oo ugu horeeyo kii uu gudoomiyaha gobolka codsanayay inaad asagana waa idin soo gudbin doonaa ilaa iyo 5 hindisa sharciyeed oo wasaaradda ay xukuumadda gudbisay. asagana aad waajibkiina ka gudataan oo aad sida ugu dhaqsaha badan u fulisaan. hay'adii sharci dejinta tihiin, waajibaadkiinana aad qabsataan. taasna waxaan ka filayaa inaad gudan doontaan oo aad ka soo bixi doontaan. runtii waajibaadka kale oo idin yaallo annaga waxaa noo jiro xildhibaano federaalka ah. xildhibaanada federaalka noo jiro waa dadka ugu fiican, way hadlaan, waa shaqeeyaan, haddana shaqo fiican ay noogu maqan yihiin. adinkana wada shaqayn fiican iyo xiriir fiican la yeesha waa kuwaan nala joogaan.
وكوان شرعية كشقينا وكوان إسوافجنا وكوان وقدومي هوري بارلمان كمحمد عثمان جواري ووكيل ككيهي وكوان نقومة دولة الفدرال كا وكوان هبيني مالين كونفور قلبات الدولة هذه هذا نغفر أحسننا هاي هذه كان وضع الشقيني يحرين في عن بعض يلقون كان إن شاء الله أيقنا ومحيه هذا وعلينا هاي شقادة هيسان وكما حسنتين دولة الفدرال وضع الشقين تألا سميسان كونفور قلبات يسيد في عنو دولة الفدرال كأد أقدع موقتان أو نولا شقيسان دولة أيضا هذا وكما حسنتين وقدام بينتي مدنيال يمروين maanta oo taariikhdu tahay 19 Oktoobar waanu furan yahay kalfadhiga baarlamaanka labaad ee kalfadhigiisa labaad. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.